بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إلى حضرة روح نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم ارفع درجاتهم في الجنة. اللهم بحقوقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا وأد ديوننا واشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في أمرنا هذا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل آفة وفتنة ومصيبة وفضيحة وقبيحة ومعصية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أعاننا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وعمرا في طاعتك ومرضاتك طويلا. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت أسبابها وطرائقها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل آفة وفتنة ومصيبة وفضيحة وقبيحة ومعصية يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال تعالى في محكم تنزيله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ബഹുവന്യരായ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അവർകളെ, സക്കിയ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അനിഷേധ്യനായ രക്ഷാധികാരി സയ്യിദ് ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ അവർകളെ, മഹത്തായ ഈ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സാരഥി അബ്ദുസ്സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ അവർകളെ, സക്കിയ വിമൻസ് അക്കാദമിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പേഴ്സായ മൊയ്തീൻകുട്ടി സാഹിബ്, റഫീഖ് സാഹിബ്, ഹംസ സാഹിബ്, അസീസ് ഹാജി, യൂനുസ് സാഹിബ്, അതിലുപരിയായി മഹത്തായ ചടങ്ങിന് ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ തൻ്റെ തിരക്കേറിയ സമയം മാറ്റിവെച്ച ഒറ്റപ്പാലത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ MLA ഉണ്ണിയേട്ടൻ അവർകളെ, അതുപോലെ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളായ SYSൻ്റെ SMFൻ്റെ സാരഥികളായ യൂസുഫ് സാഹബ്, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷിയും എക്കടിപ്പേരൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റുമായ PA ഷൗക്കത്ത് സാഹിബ് അവർകളെ, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ഈ കലാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നമ്മളെല്ലാവരും ആഹ്ലാദഭരിതമായ ഒരു ചടങ്ങിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകപ്രശസ്തമായ സമന്വയ മതബൗദ്ധിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിക് സർവകലാശാല ദാൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭമായ സിപ്പറ്റിന് കീഴിൽ കേരളത്തിൽ 60-ൽ പരം സ്ഥാപനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മഹദിയ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി ചേരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഈ കലാലയവും ഇതിൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും അമിതമായ ആനന്ദത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ്. SSLC പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് 2 വർഷം +1 +2 നൽകി ശേഷം 3 വർഷം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ BA ഡിഗ്രിയും നൽകി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദാൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി 5 വർഷം പരിപൂർണമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് മഹദിയ എന്ന സനത് നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മുടെ ലക്കിടിക്കൂട്ടുപാതയിലെ റഹ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിൽ നടന്നു വരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, മുസ്ലിം കൈരളിയുടെ ആത്മീയ നായകനും സക്കിയ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാനുമായ സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടുകൂടെ സമാരംഭം കുറിച്ച ഈ മഹൽ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ 2ാം വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ +1 അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പഠനാരംഭമാണ്, അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ അനിഷേധ്യ അമരക്കാരൻ, ബഹുപണ്ഡിതനും ഈ മഹദിയ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഗുണകാംക്ഷി കൂടിയായ സയ്യിദ് ജിഫ്രി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ സന്ദർഭത്തിലു കൂടിയാണ് നമ്മൾ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നത്. അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ, അധാർമികതകൾ,
ഈ കലാലയത്തെ അനിവാര്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അമിതമായ പ്രാധാന്യവും സ്ഥാനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്നിസാഉ ശഖായിഖുർ റിജാൽ, പുരുഷന്മാരുടെ സഹോദരന്മാരാണ് സ്ത്രീകളും എന്നുള്ള വചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പുരുഷന് നൽകുന്ന അതേ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്കും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിജ്ഞാന വാതായനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കർമ്മശാസ്ത്ര രംഗത്ത്, ഖുർആനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന രംഗത്ത്, ഹദീസിൻ്റെ വിശദീകരണ രംഗത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയൊരു മാതൃകയുണ്ട്. ഖുദൂ നിസ്ഫ ദീനുക്കും അൻ ഹാദിഹിൽ ഹുമൈറ, നിങ്ങളുടെ ദീനിൻ്റെ അർദ്ധഭാഗം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഈ ഹുമൈറയിൽ നിന്നാണ്. അഥവാ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയ പത്നിയായ പ്രിയതമ്മയായ ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക നഭോമണ്ഡലങ്ങളിൽ ജ്വലിച്ചു നിന്ന ഒരു താരകം. അതുപോലെ അസ്മാ ബിൻത് അബീ ബക്കറിനെ പോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വനിതകൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അമിതമായ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേവലം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം അപഗ്രഥിച്ച് അത് പഠനം നടത്തി മനനം ചെയ്ത് ഭാവി ജീവിതം നയിക്കുന്ന, സൊസൈറ്റി ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമാസക്തമായ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് ഓരോ പാരൻസിൻ്റെയും നൊമ്പരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 3 പതിറ്റാണ്ട് മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ സർവകലാശാല ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു സിലബസോടുകൂടെ ഇതിന് നാന്ദി കുറിച്ചത്. കേവലം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുകൂടെ അനിവാര്യമായ മതബോധവും നൽകി സ്ത്രീകളുടെ ജ്ഞാനോന്മുഖ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി അവരെ ഒരു ഉത്തമ കുലീനയായ വനിതകളാക്കി സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മഹനീയ ലക്ഷ്യം. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൻ്റെ ആജ്ഞാപനവും അത് തന്നെയാണ്. വദ്കുർന മാ യുത്ല ഫീ ബുയൂതികുന്ന മിൻ ആയാതില്ലാഹി വൽ ഹിക്മ. സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിൻ്റെ 34-ാം സൂക്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. വദ്കുർന, നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കണം, മാ യുത്ല ഫീ ബുയൂതികുന്ന, നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ അഭയസ്ഥാനങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മിൻ ആയാതില്ലാഹി വൽ ഹിക്മ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിക്മത്തിനെ പല ഉലമാവും അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇൽമുൻ ഫിഹി ഖശിയത്തുല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മുടെ വനിതകൾക്ക്, നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് ആയാത്തുല്ലാഹി വൽ ഹിക്മ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഖുർആനിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് തിരുസുന്നത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുമ്പോൾ മഹദി ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഹദീസും ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിഅമൻ നിസാ, സ്ത്രീകൾ എത്ര ഉന്നതികളാണ്, എത്ര നല്ലവരാണ് സ്ത്രീകൾ. നിസാ ഉൽ അൻസാർ, അൻസാരിയത്തുകളായ സ്ത്രീകൾ. ലം യംനഉഹുന്ന ഹയാഉ അൻ യതഫഖഹന ഫിദ്ദീൻ, ദീനി വിജ്ഞാനം ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അവരുടെ നാണം, അവരുടെ ലജ്ജ അവരെ തടയാത്തത് കൊണ്ട് ദീനി വിജ്ഞാനത്തോട് ആഭിമുഖ്യം കടന്നു വന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ എത്ര ഉന്നതരാണെന്ന് മഹദി പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. ഈ ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടു കൂടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകി കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഉത്തമ ഒരു വനിതയായി വാർത്തെടുക്കലാണ്
ഈ മഹാകലാലയം ലക്ഷീകരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തകൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. ഒരു പുരുഷൻ നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാസനമാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ, ഒരു സ്ത്രീ നന്നാവുന്നതിലൂടെ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ, ഒരു തലമുറയുടെ ഉത്ഥാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് അനർത്ഥമാക്കുന്ന ഈ സക്കിയ വിമൻസ് അക്കാദമിയെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന, ഇതിവിടെ വരാൻ, ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ സംസ്ഥാപിതമാകാൻ അക്ഷീണയത്നം ചെയ്ത റഹ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക പ്രാസ്ഥാനിക ബന്ധുക്കൾ, അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മഹൽ സ്ഥാപനത്തെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട് സേവിച്ച, ഇതിൻ്റെ ഉയർച്ച, ഇതിൻ്റെ ബാസുരമായ ഭാവി സ്വപ്നം കണ്ട മുഴുവൻ സുമനസ്സുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട, നാം ഏവരും ആദരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ സയ്യിദ് അവർകൾ, സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അവർകളെ ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന സക്കിയ വുമൻസ് അക്കാദമിയുടെ രക്ഷാധികാരിയും സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനുമായ സയ്യിദ് ഇമ്പിച്ചുകോയ തങ്ങൾ അവർകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാലത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ MLA ഉണ്ണിയേട്ടനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കൂടാതെ SYSൻ്റെ പാലക്കാട് ജില്ലാ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി, സക്കിയ വുമൻസ് അക്കാദമിയുടെ ഗുണകാംക്ഷിയും അതിൻ്റെ രക്ഷാധികാരികളിൽ ഒരാളുമായ യൂസുഫ് സാഹിബ്, സക്കിയ വുമൻസ് അക്കാദമിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പേഴ്സ് മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഹാജി, ഹംസ സാഹിബ്, റഫീഖ് സാഹിബ്, അസീസ് ഹാജി, യൂനുസ് സാഹിബ് തുടങ്ങി ഈ പരിപാടിയെ മനോഹരമാക്കാൻ വളരെ നേരത്തെ എത്തിച്ചേർന്ന എൻ്റെ പ്രിയങ്കരായ സാരഥികളെയും, എൻ്റെ കലാലയത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ കോളേജിൻ്റെ രക്ഷാധികാരി സയ്യിദ് ഇമ്പിച്ച് കോയ തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പ്രദേശത്ത് വിജ്ഞാന പ്രസരണം നടത്തുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു വിളക്കുമാടമായി ജ്വലിക്കാൻ ഈ മഹത്തായ കലാലയത്തിന് തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അശ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിജന്നതി അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രചരണ രംഗം കാലോചിതമായി ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ആർജിച്ചെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി SSLC കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
അവർക്ക് ആത്മീയമായ ബന്ധത്തോടു കൂടിയുള്ള +2 അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി തലത്തിലൊക്കെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ആസൂത്രിതമായി ശാസ്ത്രീയമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് സുപരിചിതമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദിയ അതുപോലെ തന്നെ ഫാദില എന്നൊക്കെ പേരിലുള്ള SSLC കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുരക്ഷിതമായി ആത്മീയ ബോധത്തിലൂന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക വഴി നല്ല കുടുംബിനികളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഈ ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അൽഹംദുലില്ലാ ലക്കിടി കൂട്ടുപാതയിൽ ആരംഭിച്ച സക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാപനം, അതുപോലെ പഴയന്നൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റൂമി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാപനം, ഇതൊക്കെ സക്കിയയിൽ മഹദിയ ബിരുദം വരെയുള്ള പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടത്. പഴയന്നൂരുള്ള സ്ഥാപനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദില കോഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പഴയന്നൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരും ഉമ്മറാക്കളും അവരെല്ലാവരും ഏകോപിച്ച് രംഗത്തിറങ്ങി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റൈഹാന എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന പേരിലൊരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കും. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന, കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കൾക്കും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിവിധങ്ങളായ തരത്തിലുള്ള ദീനി ചിന്ത ഉണ്ടാക്കാൻ ഉതകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ റൂമി എന്നുള്ള പറയുന്ന വനിതാ കോളേജ് നടക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സക്കിയയും നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ സേവന തൽപരരായി അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരുടെ സേവനം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. സക്കിയ നല്ല നിലക്ക് നടക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പഴയന്നൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചുമതലയും ഈ മഹത്തായ കൂട്ടായ്മ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഭാഗ്യവതികളാണ്. അവർക്ക് എന്തെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് ലഭ്യമാവണമോ അതിനൊക്കെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും നേടാനും മറ്റുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും സൗകര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 2 സ്ഥാപനങ്ങളും. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിനികളും അവർ പഠിച്ച് നല്ല കുടുംബിനികളായി വളരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവരിലൂടെ വരുന്ന ഇളം തലമുറക്ക് അത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ആ കുട്ടികളെ നല്ല നിലക്ക് ദീനിയായ ശിക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ, അങ്ങനെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ജീവിതം സുതാര്യമാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ജീവിതം ഫലവത്താക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നല്ല രീതിയിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരും ഉമറാക്കളും ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അല്ലാഹു തആല പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും ബർക്കത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തോടുകൂടി ദീർഘായുസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ക്ലാസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമുക്കൊക്കെ സമാദരണീയനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത ജമിഅത്തുൽ ഉലമായുടെ അഭിമന്യനായ സാരഥി പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദുൽ ഉലമ സയ്യിദ് മുത്തുകോയത്തങ്ങൾ ജിഫിരി തങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. അതുതന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷദായകമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ്. അവരുടെയൊക്കെ ആ നിസ്സീമമായ സേവനങ്ങൾ, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന അസുലഭ സന്ദർഭമാണ്. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണം. കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കാൻ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒക്കെ ഭാഗ്യവതികളാണ് ഇതിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയവരൊക്കെ. അത് അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയ നിഅമത്താണ്. ആ നിഅമത്തിൻ്റെ ശുക്ർ എന്നോണം തനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം വേണ്ടത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ കുട്ടികളും തയ്യാറാകുക. അതിനൊക്കെ വേണ്ട പ്രചോദനവും എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ
അതിനെന്ത് തന്നെ ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതിനൊക്കെ തയ്യാറാകുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ സമദ് സാഹിബ് പൂക്കോട്ടൂർ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാലികമായ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ഒരു സന്ദേശം അവിടെ നൽകാനുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും നിസ്സീമമായ സഹകരണവും സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി അള്ളാഹു ശോഭനമാക്കി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുവഴി അവർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അവരുടെ ഗുണകാംക്ഷികൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു തആല ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അവരെ കൊണ്ട് ഉപകാരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മഹത്തായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി, ഇൽമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം നിലക്ക് സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, സംഭാവനകൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം നിലക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ശ്രമങ്ങളും സംഭാവനകളും സഹകരണങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്ത് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൽമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലും ശാരീരികമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സവാബ് കഴിഞ്ഞുപോയ തലമുറക്കും വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറക്കും അതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കിട്ടാനൊക്കെ ഉതകുന്ന നല്ലൊരു സൽക്കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തആല എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും സലാമത്ത് നൽകി ലോകം ഒട്ടുക്കും വലിയ ഭീതിയിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലുമാണ്. അള്ളാഹു തആല എന്നൊക്കെ എല്ലാ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് അള്ളാഹു തആല ആക്കിത്തന്ന് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ് ഫഇന്നി ഉസീകും വയ്യായ ബിതഖ്വല്ലാഹ്. ബഹുമാനമുള്ളവരെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ അതിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ്, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ തുടങ്ങി സമസ്തയും സമസ്തയുടെ പോഷക സംഘടനകളും ഓരോ മേഖലയിലുള്ള പഠിതാക്കൾക്ക് അവരോട് അനുയോജ്യമായ നിലക്കുള്ള പഠന സംവിധാനം ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ അവിടെ കടന്നു വരികയും അതിന് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ അവിടെ നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ മഹാന്മാരാകുന്ന ഉസ്താദന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരും ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം, പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സമസ്തയുടെ +2 കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഹൈസ്കൂള് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവുകയും ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് ധാർമ്മികമായും ഭൗതികമായും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ അവർ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതായ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ അറിവ് നൽകപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു കോഴ്സ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനിച്ചു. അതാണ് ഫദീല.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചമ്മാട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദാറുൽ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അവരും തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ചില കോഴ്സുകളൊക്കെ അവരും നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മഹദിയ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു കോഴ്സ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്ത്രീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സ്ത്രീക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അൽ മർഅത്തു റായിയത്തുൻ ഫി ബൈത്തി സൗജിഹാൻ. സ്ത്രീക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്ത്രീനെ ആദരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് സ്ത്രീക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സ്ത്രീ പുറത്തു പോയി കൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടവളല്ല. അവളെ വീട്ടിൽ, അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടുത്തെ കാർഷിക രംഗം, അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗം, അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം, അവിടുത്തെ മതപരമായ മേഖല, ആ മേഖലകൾക്ക് മുഴുവനും അവൾ നേതൃത്വം നൽകേണ്ടവരാണെന്നാണ് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അവളെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അവളാണ് അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ ഭരിക്കേണ്ടവൾ അവളാണ് ആ വീടിനെ. അവിടുത്തെ കൃഷിൻ്റെ മേഖലയിൽ അവൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ കൃഷി ചെയ്യാമെന്നല്ല, അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ അവൾ അവിടെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അവിടുത്തെ ഭക്ഷണ രംഗത്ത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടവളും അവളാണ്. അവിടുത്തെ ആ മക്കളുടെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകേണ്ടവരും അവൾ തന്നെയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അൽ ജന്നത്തു തഹ്ത അഖ്ദാമിൽ ഉമ്മഹാത്ത്, ഉമ്മമാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിൻപറ്റി പോയാൽ സ്വർഗത്തിലെത്താം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാർ അവർ ശുദ്ധവതികളാവണം, അവർ വിശുദ്ധവതികളാവണം, അവർ ദീനുള്ളവരാവണം. ആ ഉമ്മാനെ പിൻപറ്റി കുട്ടി പോയാൽ കുട്ടി സ്വർഗത്തേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഉമ്മമാരോടുള്ളൊരു കൽപ്പനയാണ് ഒന്ന്, ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധവതികളാവുക. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനായിരിക്കും കുട്ടികൾ പിൻപറ്റുക. ആ സ്വഭാവത്തിനോട് കുട്ടികൾ പിൻപറ്റി പോയാൽ കുട്ടികൾ സ്വർഗത്തിലെത്തും. അതാണ് ഉമ്മമാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ചോട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഉമ്മമാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിൻപറ്റി പോയാൽ സ്വർഗത്തിലെത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ നല്ല ഉമ്മമാരാവണം. നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ദീനിയായ നിലക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാവണം നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഏൽപ്പിച്ചത് സ്ത്രീക്കാണ്. ആ വീടിൻ്റെ പരിസരവും ആ വീടും ശുദ്ധിയാക്കുക, അതിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം അവളാണ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടവൾ അവളാണ്. അതിനെ ആളെ വിളിച്ചിട്ടോ, അവൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അവളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികളെ കൂടെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ചെയ്യണം പരിസര ശുദ്ധീകരണം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവളുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടവളാണ് സ്ത്രീ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അവൾക്ക് വേണം. ഭൗതികമായ ആവശ്യത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും വേണം. ആത്മീയമായി അവളെ വീട്ടിനുകാരെയും അവളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ആത്മീയമായി ഉള്ള ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും സ്ത്രീക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം അത് പരിശോധിച്ചു, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചു. സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരോട് കൂടെ സ്ത്രീകളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിട്ടാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അനർത്ഥം, അതോടൊപ്പം അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നതായ ഒരു മാർഗവുമല്ല. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരോട് സമ്മിശ്രരായി കൊണ്ടിട്ട് ഉള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്വഭാവം ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അവർ
പഠിതാക്കളായി ചേരുമ്പോൾ പഠനത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ നിന്നല്ല എല്ലാ മേഖലയിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നിച്ച് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരോട് ഇടകലരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ആഫത്തുകൾ ഏറ്റവും വലുതാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. അതിന് പ്രത്യേകമാവുന്നൊരു സിലബസ് കണ്ടെത്തി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫളീല എന്ന് പറയുന്ന 2 വർഷത്തെയും ഫാദില എന്ന് പറയുന്ന 3 വർഷത്തെയുള്ള ബിരുദം സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചതായ ഒരു ബിരുദമാണ് ഈ 2 ബിരുദം. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ദാറുൽ ഹുദയുടെ മഹദിയ ബിരുദം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഇത് 2ഉം കൂടി ആണ് നമ്മുടെ ഈ അപ്പം ലക്കിടി ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടും പയ്യന്നൂർ ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടും 2 സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഒന്ന് സക്കിയ വുമൻസ് അക്കാദമി, റൂമി വിമൻസ് സ്കൂൾ, അങ്ങനെ ഈ 2 പേരിലായി കൊണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പഴയന്നൂരും ഒന്ന് ലക്കിടിയിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ പഠിതാക്കളാവുന്നതായ വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് പറയാനുള്ളത് വത്തഖുല്ലാഹ വയുഅല്ലിമുകുമുല്ലാഹ്, നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായം എല്ലാ നിലക്കുള്ളതായ അപകടങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നതായ ഒരു പ്രായമാണ്. 16, 17, 18, 19, 20 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ പ്രായത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരണത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരുഷന്മാരുമായി അധിക സമ്പർക്കങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവരുമായുള്ളതായ ടെലിഫോൺ ബന്ധങ്ങളോ ടെലിഫോൺ കൂടി അല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളോ അത് പൂർണ്ണമായും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ഉപദേശം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അത് പുരുഷന്മാർ നിങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാരാണെങ്കിലും അതും തന്നെ ആ ഉസ്താദിൻ്റെ ആ അധ്യാപനത്തിൽ ആവശ്യമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഉസ്താദന്മാർ പുരുഷന്മാരാവാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അത് സ്ത്രീകൾ തന്നെ അധ്യാപികമാരൊരുപാടുണ്ട്, അവരെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആവുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രൂപം. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ആ രൂപത്തിനേക്കാണ് മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ രൂപേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം തെറ്റുകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ തള്ളിടാൻ പറ്റുന്നതായ ഒരു പ്രായമാണ്. അതോടുകൂടി ശൈത്താനിയാവുന്നതായ സമ്മർദ്ദവും കൂടുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായ ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആഖിറത്തിനെ മറന്നും കൊണ്ടുള്ളതായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നിങ്ങൾ തഖ്വയുള്ളവരാവുക. ആദ്യമായിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തഖ്വയാണ്. ആ തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമാവുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം, ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, നബി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതാണ്. തഖ്വ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കാണും, നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കുള്ളതായ ഓരോ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലയിലും അതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തഖ്വനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എല്ലാ ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഫർള് ഏതായാലും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം. സുന്നത്തായ നിസ്കാരങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സുന്നത്തായ നോമ്പ് കഴിയണത്ര നോക്കുക. ആവശ്യമാവുന്ന ദിക്റുകൾ ഹദ്ദാദ് പോലത്തെ പ്രത്യേകമായും കൊണ്ട് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചതായ ദിക്റുകൾ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ പഠനത്തിനൊക്കെ ഒരു നിലക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവാത്ത നിലക്ക് അന്നിൽക്കുള്ളതായ ദിക്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലി മുത്തഖിയാത്തായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. ഈ 2 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ സ്നേഹനിധികളായ വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് ഞാൻ
ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളെ സാലിഹത്താവുന്നതായ കുട്ടികളായി കൊണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു കുടുംബിനിയായി നല്ല കുടുംബത്തിനിക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉസ്താദന്മാരും നിങ്ങളെ ദുന്യവിയും ഉഖറവിയുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശവും ചെയ്യുന്നവരും അതിന് സഹായം ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഖൈറിനെയും ബർക്കത്തിനെയും അല്ലാഹു ധാരാളം ചൊരിഞ്ഞു തരട്ടെ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഫയാ റബ്ബി യസ്സിർ വലാ തുഅസ്സിർ റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമൻ വഹിൽമൻ വഫഹ്മൻ വഅഖ്ലൻ വഹിഫ്ളൻ വഅദബൻ കാമില. റബ്ബി തമ്മിം ബിൽ ഖൈരി വസ്സആദ. അല്ലാഹുമ്മ അൽഹിംനി ഇൽമൻ അഫ്ഖഹു ബിഹി അവാമിറക വനവായിക വർസുഖ്നി ഫഹ്മൻ അഅലമു ബിഹി കൈഫ ഉനാജീക. അല്ലാഹുമ്മ ർസുഖ്നി ഫഹ്മൻ നബിയ്യീൻ വഹിഫ്ളൽ മുർസലീൻ വഇൽഹാമൽ മലായികത്തിൽ മുഖറബീൻ. اللهم أكرمني بنور العلم والفهم وأخرجني من ظلمة الجهل والوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിൽ ബഖർ. സ്നേഹാദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ അഥവാ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ മതപരമായി പഠിച്ചു വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു രക്ഷിതാവും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കളെ ആ വഴിക്ക് തിരിച്ചുവിടാനൊരു മനസ്സുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സ് മാത്രം പോരാ, പ്രവർത്തനവും. എന്നാൽ അതിന് സംവിധാനം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പാലക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെയും അഭിവന്ദനായ SOESൻ്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങളുടെയും സുബൈർ ഹുദവി ചേകനൂരിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായി ദാറുൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സക്കിയ വിമൻസ് കോളേജ്, ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പമുള്ള ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സംവിധാനമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റൂമി വിമൻസ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയന്നൂർ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇന്ന് റൂമി വിമൻസ് കോളേജ് വളർന്നു വരികയാണ്. ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ദീനീ വിജ്ഞാനമുള്ളവളായാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾക്ക് മുഴുവൻ തർബീയത്ത് നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതോടുകൂടി 2000-ൽ പരം ഹദീസുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകാൻ മഹദിക്ക് സാധിച്ചു. അതുവഴി എത്രയോ വിജ്ഞാനം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കിട്ടി. പെൺകുട്ടികൾ സമൂഹത്തിൽ ജ്ഞാനം നേടാൻ കേൾപ്പുള്ളവരും കഴിവുള്ളവരുമാണ്. സ്വഹാബാക്കളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ദീനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വരെ കാരണക്കാരികളായ വളരെ മനോഹരമായ ദീനീ പ്രബോധനം നിർവഹിച്ച സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അത്തരം സ്ത്രീകൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. തന്നെയുമല്ല, ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് അസ്മാ ബിൻത് യസീദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ നബി തങ്ങളോട് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. പുരുഷന്മാരൊക്കെ ജിഹാദിന് പോകുന്നു, അവർ നമസ്കാരത്തിന് പോകുന്നു, ജുമുഅക്ക് പോകുന്നു. ദഹബർ റിജാലു ബിൽ ഫദ്ലി വൽ ജിഹാദ്, എല്ലാം അവരുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തനമുള്ളത് എന്ന് നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. ഫമാലന അമലുൻ മുദ്രികു ബിഹി അമലൽ മുജാഹിദീന ഫീ സബീലില്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമരം ചെയ്യുന്ന യോദ്ധാക്കളായ ജുമുഅത്തും ജമാഅത്തിനുമൊക്കെ പോകുന്ന പുരുഷന്മാരെ പോലുള്ള പ്രതിഫലം എവിടുന്ന് കിട്ടും? എന്താണ് ഇതിനൊരു മാർഗം? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ നല്ല ചോദ്യം. ആദ്യം പുകഴ്ത്തി, പഠന തൽപരതയെ നബി തങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അബലി മല്ലക്കീത്തി, നീ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോട് നീ പറ, ഇന്ന ത്വാഅത്തസ്സൗജി വഅ്തിറാഫൻ ബിഹഖിഹി യഅ്തിറു ദാലിക, ഭർത്താവിൻ്റെ അവകാശാധികാരങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നീ നല്ലൊരു കുടുംബിനിയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിഫലം നിനക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുമെന്നാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ആ മഹദി ഒരുപാട് ഇൽമ പഠിച്ചു, സമൂഹത്തിൽ പ്രബോധനം നിർവഹിച്ചു.
ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെയും അതുപോലെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഒരു പെൺകുട്ടി നല്ല ദീനീബോധമുള്ളവളായാൽ തലമുറകൾക്ക് അത് വലിയ ഉപകാരമാണ്. അവളുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം നൽകാൻ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായും കഴിയും. ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വിളക്കായിരിക്കും അവൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ ഇത്തരമൊരു വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ഒരു ഭൗതിക കലാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവൾക്കൊരു പക്ഷേ ഡിഗ്രി കിട്ടും, PG കിട്ടും. അതേ സൗകര്യം ഇതേ സ്ഥാപനത്തിൽ അവൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ അവൾക്ക് കുറേ കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനങ്ങൾ കൂടി ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പോലും ആദ്യം അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ല മതബോധമുണ്ടോ എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ചില ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞ് അവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പലരും സമ്പത്ത് പ്രശ്നമല്ല, ഇന്ന് സ്വർണം പ്രശ്നമല്ല, തൻ്റെ വീട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും തൻ്റെ കുട്ടികളെ ശരിക്ക് പരിപാലിക്കാനും കെൽപ്പുള്ള മതബോധമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇന്ന് അവിടേക്ക് സമൂഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും എങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാലും മതവിദ്യാ രംഗത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോഴും കുടുംബത്തിൽ വന്നു കയറുന്ന പെണ്ണിന് ദീനീബോധം വേണമെന്നൊരു ചിന്ത ജനങ്ങൾക്ക്. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഷ്പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത്തരം അപകടകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ ബോധവാന്മാരാണ്. ഇന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും തൻ്റെ കുട്ടി ദീനീ വിജ്ഞാനമുള്ളവളായിരിക്കണം, തൻ്റെ പെൺകുട്ടി എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിവാഹ കമ്പോളത്തിൽ വരെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാർക്കറ്റ് നേടിത്തരുന്ന, പരലോകത്ത് അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിഫലം നേടിത്തരുന്ന, പിതാക്കൾക്കും മാതാക്കൾക്കും ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായി നമ്മുടെ പെൺകുട്ടിയെ മാറ്റാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഈ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. ഈ സക്കിയ വിമൻസ് കോളേജ്, അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മഹദിയ ബിരുദം, അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായും സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതമായ ഒരു സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യം നൽകുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റൂമി വിമൻസ് കോളേജ് അടക്കമുള്ള ഈ സംവിധാനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ, ആലിമീങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തയുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കുമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഉയർത്തട്ടെ. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ദീനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായും ഒക്കെ വിജ്ഞാനം നേടി കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ സമുദായത്തിനുമൊക്കെ സേവനം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് പരലോകത്ത് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഈ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിധേയരാകാൻ ഇതുവഴി അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളെയും അവിടെയുള്ള ആലിമ്യങ്ങളായ അധ്യാപകരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സഹായിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അതിൽ ചേർക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും. മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അതാ സക്കിയ വിമൻസ് കോളേജ്, അവിടുത്തെ മഹദിയ ബിരുദം, അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഈ സമയത്ത് നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ലേഖനി കൂട്ടുപാതയിൽ വരുന്ന ഈ സ്ഥാപനം, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം എന്തുകൊണ്ടും ദീനി രംഗത്ത് ഒരു വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തർക്കമില്ല. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഒറ്റപ്പാലം അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ലക്കിടി പേരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ലക്കിടി കൂട്ടുപാത റഹമത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. സഖിയ വിമൻസ് അക്കാദമിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ കലാലയത്തിൽ വളരെ സമർത്ഥമായി ശാസ്ത്രീയമായി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ട്. കൂടാതെ ജാതിമത ഭേദമന്യേ SLC പാസ്സായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയുള്ള കോഴ്സും ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നു. ഇതിനേക്കാളും ഉപരി ഞാൻ കാണുന്നത് അധ്യയനത്തോടൊപ്പം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനും ഈ സ്ഥാപനം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله آمين. أما بعد.
ബഹുമാനമുള്ളവരെ, ചമ്മാട് ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടെ ലക്കിടി കൂട്ടുപാതയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ സക്കിയ വിമൻസ് അക്കാദമിയുടെ ഈ വർഷത്തെ പുതുതായി +1 അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ പഠനാരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹൽ സംരംഭത്തിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. സക്കിയ വിമൻസ് അക്കാദമിയെ പോലുള്ള ഭൗതിക സമുന്നയ വിദ്യാഭ്യാസവും മൂല്യാധിഷ്ഠിത ശിക്ഷണവും നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ സമകാലിക യുഗത്തിൽ കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നന്മയും പ്രവർത്തനങ്ങളും സമൂഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിതമായ ഈ മഹൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അണിയറ ശില്പികളെയും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ലൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് ഹേതുകമാവുന്ന കേന്ദ്രമായി പ്രശോഭിക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം സക്കിയ വിമൻസ് അക്കാദമി ഈ വർഷത്തെ +1 ഡിഗ്രി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ പഠനാരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സക്കിയ അക്കാദമി ഈ മുന്നേറ്റത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെയും റഹ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം മഹൽ ജമാഅത്തിന്റെയും സർവ്വ ആശംസകളും നേരുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു നേതാക്കന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. റഹ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം പള്ളി മദ്രസ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ലക്കിടി കൂട്ടുപാത മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സക്കിയ വിമൻസ് കോളേജ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. രണ്ടാം വർഷം +1, +2 മറ്റു ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി നിലയിലുള്ളൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ തീരുമാനിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി എന്നുള്ള നിലയിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സക്കിയ വിമൻസ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ ഫദർ റഹ്മാൻ ഉദവി ഉസ്താദിൻ്റെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയും ചെയ്യുകയാണ്. സ്ഥാപനത്തിന് ഇന്നേവരെ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുമായി അതിന് മറ്റു കാര്യങ്ങളും സഹായിച്ചവരും അതിന് പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും അതിലേക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം അങ്ങനെ കയറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത്. വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു സ്ഥാപനം, കോളേജ്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുക എന്നുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കൂട്ടുപാത പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലായി നല്ല നിലയിൽ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി
വളരെ പാവപ്പെട്ടവരും സാധാരണക്കാരനും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം മാർക്ക് കിട്ടാത്ത പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാർക്കുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിജയിക്കൽ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതും പാവപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നല്ല നിലയിൽ അതിന് അള്ളാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യമുണ്ട്, ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല നിലയിൽ ദീനീബോധത്തോടുകൂടി അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി സമൂഹത്തിനും നല്ല കുട്ടികളായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. നല്ല നിലയിൽ മതബോധവും വിദ്യാഭ്യാസവും സമൂഹത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റി നല്ലൊരു നിലയിൽ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, വിവരവും പ്രാപ്തിയും തൻ്റെയോടും ബുദ്ധി കഴിവും ആർജിച്ച നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അള്ളാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ വളരെ റാഹത്തായി നല്ല നിലയിൽ തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇനി തുടർന്നു പോകാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി ആളുകളുടെ സഹായവും സഹകരണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കിവിടെ ഇത്ര നല്ല മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടവും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി നല്ലൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോളേജിൻ്റെ മുഴുവൻ ചാർജും ഉത്തരവാദിത്വം അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫദർ റഹ്മാൻ ഉസ്താദും അവരുടെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്ത മറ്റു ജീവനക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നല്ല നിലയിൽ ഈ സ്ഥാപനം ഉയർന്നു വരാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നല്ല അച്ചടക്കവും നല്ല മതബോധവും നല്ല സംസ്കാരവും നല്ല ജീവിതവും നല്ല കുടുംബജീവിതം നയിക്കാവുന്ന ഒരു ജീവിത സംവിധാനം, വിവരം, ബുദ്ധി, കഴിവും തൻ്റെയോടും പ്രാപ്തിയായി പഠിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നല്ല നിലയിൽ ഈ സ്ഥാപനം ഉയർന്ന് നല്ല നിലയിൽ എത്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനയുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, നേതാക്കളെ, മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ മാതൃകാപരമായ അധ്യയനം നടത്തി സമൂഹത്തെ ഉത്തമമായ മാർഗത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് നിസ്തൂലമായ സേവനം ചെയ്തു വരുന്ന ദാറുൽ ഹുദ, ആ ദാറുൽ ഹുദയുടെ അനുഗ്രഹ ആശിസ്സുകളോടുകൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സക്കിയ വുമൻസ് അക്കാദമി എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കുറച്ചു നാളുകൾ ആയി തുടങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഇതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചിട്ടയോടെ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ വിശ്വസിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന പേര് ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാവരും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ലക്കിടി കൂട്ടുപാത മഹല്ല് ജമാഅത്തിന്റെ അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി അവരുടെ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം കാലോചിതമായി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഉയരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ +2 ഡിഗ്രി ക്ലാസുകൾ കൂടി തുടങ്ങി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല നിലയിൽ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള എല്ലാവിധ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്ക് ഉണ്ട്. മതപരവും ഭൗതികപരവും മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി വരുന്നു. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്, കുടുംബത്തിന് ഉത്തമമായ മക്കളാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യബോധത്തിലാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരനും ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫദിലു റഹ്മാൻ ഉദവി ഉസ്താദിനെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കുന്നു. ഫദിലു റഹ്മാൻ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ഉസ്താദന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിസ്തൂലമായ പ്രവർത്തനം നടത്തി വളരെ ചിട്ടയോടെ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. നാൾക്കുനാൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നാം സഹായിച്ച് നാട്ടിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകരായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്നിധരാകണം, അതിൻ്റെ സംഘാടകരാകണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. നാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ലക്കിടിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചെയർമാനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ദാറുൽ ഹുദയുടെ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്ഥാപനമായ അൽ സക്കിയ അക്കാഡമി +1, +2 ഡിഗ്രി ബാച്ചുകൾ കൂടി കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരേ രൂപത്തിൽ കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തുടക്കം ഒക്ടോബർ മാസം 1-ാം തീയതി അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഈ ഉദ്ഘാടന മഹാസ്ദിനത്തിന് സന്തോഷപൂർവ്വം അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തുടർന്നുള്ള വർഷം ഈ അൽ സക്കിയ അക്കാഡമിയുടെ ഒരുപാട് പുരോഗതിയിലേക്ക് താണ്ടുന്ന വർഷങ്ങളായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ അല്ലാഹു മാറ്റുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു. സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ദിനത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനത്തിൽ നിസ്തുല പങ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സക്കിയ വിമൻസ് അക്കാഡമിയുടെ 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ പഠനാരംഭമാണ് ഇവിടെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടിയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ആദ്യമായി സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാമായ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫദിലുർ റഹ്മാൻ ഹുദവി ഉസ്താദിനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സമസ്ത പ്രസിഡന്റും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ എല്ലാമായ സയ്യിദുൽ ഉലമ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അവർകളാണ്. തങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ഹൃദ്യംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് SYS സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് PK ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ പഴയ ലക്കിടി അവർകളാണ്. തങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ സമസ്തയുടെ പടവാൾ എന്ന അപരാഭിധാന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സാഹിബ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസ അർപ്പിച്ച സുസമ്മതനും ജനകീയനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉണ്ണി MLA, കൂട്ടുപാത മഹല്ലു ഹത്തീബ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി അൻവരി, റഹ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം മഹല്ല് സെക്രട്ടറി ഹംസ സാഹിബ്, സക്കിയ വുമൻസ് അക്കാഡമി ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പർ റഫീഖ് സാഹിബ്, SYS ജില്ലാ ജനറൽ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി യൂസുഫ് സാഹിബ്, സക്കിയ വുമൻസ് അക്കാഡമിയുടെ രക്ഷാധികാരിയും മുൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ PA ഷൗക്കത്ത് സാഹിബ്, എല്ലാവരെയും ഹൃദ്യംഗമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. എല്ലാറ്റിലുമുപരി സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്.
അധ്യക്ഷൻ്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടെ 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഔദ്യോഗികമായി പിരിച്ചുവിടുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.